Now I request Sri Parthasarathi sir, IAS, Chief of State Election Commission, Telangana State, to address our PG and PhD students, because sir was our former Vice Chancellor. So, good morning everybody. Chala Santosham. One of the excellent programs for all of you. Madam VC Garu has provided a kind of academic backdrop for the entire program. The background లో ఈ ప్రోగ్రామ్ గవర్నమెంట్స్ విజువలైజ్ చేస్తూ ఉన్నాయి, బోత్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఆల్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అనే ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ వారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. నేను కొంత ప్రాక్టికల్గా వెళ్దాం, సో దట్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వి స్టాండ్ అండ్ what we should do. Incidentally, when I was Principal Secretary Agriculture, I am retired in the April 2020. So before that, for almost 1 or 2 years, I was convener of State Food Processing Policy. It's a big committee, so I was made convener by the government so that we prepare a food processing policy for the state. So we closely interacted with all the stakeholders in the state who are actually having industries based on agriculture and food products. What are their problems? What is the ground reality? What problems they are facing and what they should expect from government. So from all these angles we have made an elaborate exercise. Almost we finalized the policy when I quit the job. And సంతోషం ఏంటంటే ఈ మధ్య కాలంలో బహుశా గత నెల లేకపోతే 2 మాసాల కింద క్యాబినెట్ మీటింగ్ జరిగింది ఈ పాలసీ మీద. అండ్ నౌ దే హ్యావ్ అప్రూవ్డ్ ది పాలసీ. జియోస్ ఆల్రెడీ ఇష్యూ చేసినాయో లేకపోతే జియోస్ మస్ట్ బి కమింగ్ త్రూ. సో దాంట్లో కూడా ఏముంది, వాట్ ఈస్ ది థింకింగ్ ఆఫ్ అవర్ గవర్నమెంట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆల్సో I'll try to explain. So coming to field reality, మీరు ఎంఎస్సి, of course PhD, 2 రకాల స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ యూ ఆర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్. సో గ్రాడ్యుయేట్స్ కానీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కానీ హార్టికల్చర్లో చేసిన తర్వాత వాట్ ఆర్ ది ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ యూ? ఏమేమి దారులు మీ ముందు కనిపిస్తున్నాయి ఒకసారి విజువలైజ్ చేద్దాం. మొట్టమొదటి దారి మీకు కనిపించేది నా ఉద్దేశంలో హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్ పోస్ట్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్. ఐ కరెక్ట్? అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది హార్టికల్చర్ పోస్ట్ ఇన్ అవర్ స్టేట్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఫిల్డ్ అప్. వెరీ ఫ్యూ వేకెన్సీస్ ఆర్ దేర్. సో ఒకవేళ రిక్రూట్మెంట్ జరిగినా చాలా తక్కువ పోస్టులు ఉంటాయి. ఫర్ మేబీ 20-30 పోస్ట్, ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ విల్ బి దేర్. Hundreds and thousands of students, all of you have to compete. ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన వాళ్ళు I don't know how many are there in the last 5-10 years. They are all waiting for HO post in the government sector. Everybody feels government post అంటే హ్యాపీ, జీతం దొరుకుతుంది, పెన్షన్ దొరుకుతుంది. ముందు కంఫర్టబుల్ జాబ్, గవర్నమెంట్ జాబ్, assured income, and you will have retirement benefit till you die. And even after your death, your spouse will get pension till she or he dies. So that kind of security government jobs will provide. Kabatti evaraina first government job kosam chustaru. There is nothing wrong with that. I am not saying you should not have that dream. You must have it. But if you want to become really HO in the ensuing recruitments, you have to make a very big struggle. It's like getting into IAS or something like that. ఎందుకంటే చాలా తక్కువ పోస్టులు, ఎక్కువ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ, యూ హ్యావ్ ఇట్. ఓకే, దెన్ సెకండ్ ఆపర్చునిటీ, అన్లెస్ యూ డూ పిహెచ్డి యాజ్ ఏ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్, మీకు యూనివర్సిటీ పోస్టులో ఐ డోంట్ థింక్ దెర్ ఇస్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ. పద్మా, ఏం ఆపర్చునిటీ లేదు కదా. యాజ్ ఏ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ I want to get some job in the university, teaching or research. No, there is no scope. You have to do PhD, net kuda you have to go through. And there is some scope for the assistant professor post, provided government takes a decision. Vacancies unnai, but because of financial problems, the COVID scenario in the entire country, for want of financial resources, governments are not taking decisions for major recruitments.
in the state. It is not only applicable to Telangana state, for all the states. So adoka problem undi. So whenever government take decisions, there will be some assistant professor post. అంటే మీరు పిహెచ్డి చేసి ఉండి మీరు నెట్ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న వాళ్ళైతే అవకాశం ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ ఎక్సలెంట్ ఆపర్చునిటీ, దాంట్లో అనుమానమే లేదు. ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ యూజీసీ స్కిల్స్, బ్రహ్మాండ మాకన్నా మంచి స్కిల్స్ ఉంటాయి మీకు ప్రొఫెసర్లకి. ప్రొఫెసర్స్ మే బి డ్రాయింగ్ హయ్యర్ శాలరీ దాన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ దీస్ డేస్ బికాస్ ఆఫ్ యూజీసీ స్కిల్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, బట్ అవి కూడా తక్కువ అవకాశాలు. మీరు చాలామంది పిహెచ్డీలు చేసి ఉంటారు. బై ది టైమ్ రిక్రూట్మెంట్ టేక్ ప్లేస్, దట్ ఆల్సో వెరీ కాంపిటేటివ్ టైం. నేను ఉన్నప్పుడే ఒక రిక్రూట్మెంట్ కంప్లీట్ చేశాను, అబౌట్ 40 we could recruit. సో మిగతా వేకెన్సీస్ కూడా ఎందుకు ఫిలప్ కాలేదంటే ఫర్ వాంట్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్స్లో రోస్టర్ పాయింట్స్ లేక వీ కుడ్ నాట్ ఫిల్అప్ సమ్ వేకెన్సీస్. సో ఫ్రెష్గా గవర్నమెంట్ ఏదైనా కాలేజ్ శాంక్షన్ చేసినా లేకపోతే మనకున్న పోస్టులు శాంక్షన్ చేసేది గవర్నమెంట్ ముందు పెండింగ్ ఉంది, అవి చేస్తే కనుక మీకు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అప్పుడు యూ కెన్ గెట్ ఇన్ టు టీచింగ్ అండ్ రీసెర్చ్. So this is second opportunity. Then what is third opportunity? Third opportunity, you have to get into private sector. In private sector, either you get employment or you can become entrepreneur. This is where we are standing now. You want to become employee, okay, 15,000 స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎంత స్లాగ్ చేసినా 20,000-25,000 కంటే ఎక్కువ రాదు మీకు salary. You have to struggle in private sector. You have to compete. Very, very difficult to get promotions. It's a very tough job. Dan badalo, now there are so many avenues in our society for becoming you entrepreneur. Government of India has so many schemes, I am telling you. మీరు లిస్ట్ అవుట్ చేయండి. గవర్నమెంట్ భగవాన్ వాట్ ఆర్ మీ స్టార్ట్అప్ ఇండియా, మేకప్ ఇండియా, అటల్ మిషన్, బయోటెక్నాలజీలో బిరాక్ ప్రోగ్రామ్, సో మెనీ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ దేర్. సో అవి మీరు దేంట్లో ఫిట్ అవుతారో కూడా చూసుకోండి. యూ హ్యావ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, యూ హ్యావ్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, దెర్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్స్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ది యూనిట్స్. సో దానికి ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రైమరీ థింగ్ ఈజ్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఏదైనా ఎంటర్ప్రినర్షిప్ పోవాలంటే లీడర్షిప్ చాలా పెద్ద పదం అది. లీడర్షిప్ ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ వర్డ్. సో యూ మస్ట్ టేక్ ఇనిషియేటివ్. మనకేంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి కొన్ని బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయి, తప్పవు. ఒకటేంటి, ఫస్ట్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ రైట్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్, ఓవర్ స్లీపింగ్. ఎవరు 5 గంటలకు లేస్తారు ఇక్కడ స్టూడెంట్స్? ఐ డోంట్ నో. 5 AM హూ విల్ గెట్ అప్? తక్కువ హ్యాండ్స్ రేజ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ టైంలో లేస్తారు, నార్మల్ టైమ్స్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు షట్ డౌన్ సంథింగ్. వి టేక్ ఆక్సిజన్ అండ్ లీవ్ carbon dioxide. So oxygen is very good. Carbon dioxide is very bad. You are supposed to shed oxygen from your body. You have to take oxygen so that you are healthy. Suppose I give a test to you. Okay, very, very easy test, not a tough test. Oxygen is good kada. So I will give you 5 minutes. Okay, 3 minutes. Continuously you take oxygen. Who will win? తీసుకోగలుగుతారా? తీసుకుంటూ ఉండాలి. అంటే నో ఎక్సలేషన్, ఓన్లీ ఇన్హలేషన్. 3 minutes మంచిది కదా ఆక్సిజన్. యూ కెనాట్ టేక్. సో అన్లెస్ యూ ఎంప్టీ ది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫ్రమ్ యువర్ లంగ్స్, యూ కెనాట్ టేక్ ఆక్సిజన్ ఇన్సైడ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ సంథింగ్ గుడ్ that should enter inside, you should leave certain bad things which are coming from our childhood. Sometimes it may not be wrong with us, it is wrong with the nurture. మన కల్చరు, మన భయం, ప్రధానికి భయం. చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలు ఇట్లా పరిగెత్తుంటారు, పడతావురా. వీ డోంట్ కీప్ ఈవెన్ చిల్డ్రన్. చిన్నప్పటి నుంచి భయం అనేది నేర్పిస్తాం. ఏమైనా జరిగిపోతే దయ్యం పేరు చెప్తాం, ఏమైనా తినకపోతే హలోవీన్ వస్తుంది అంటాం, లేకపోతే పీపుల్ రేపు బోయి వస్తుంది అంటాం. సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. అల్టిమేట్లీ వీ క్రియేట్ ఫియర్. దట్ ఫియర్, లర్కింగ్ ఫియర్ విల్ కంటిన్యూ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్. సో షెడ్డింగ్ డౌన్ అవర్ లేజినెస్. దెన్ హెజిటేషన్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వీ హెజిటేట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమన్నా రా ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడు, నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు అంటే
వాలంటీర్గా ఎంతమంది వస్తారో నాకు డౌటు, మొహమాటం. నేను మాట్లాడితే ఏమనుకుంటారో, అందరిదంతే పరిస్థితి. కానీ ఒక్కసారి వచ్చి మాట్లాడితే ఏమవుతుంది? నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఏముంటుంది? వాళ్ళు సరిగా మాట్లాడలేదు అనుకుంటారు, అంతే కదా, అంతకన్నా ఏం లేదు. నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. బట్ మొహమాటం, దిస్ మొహమాటం ఈజ్ వెరీ డేంజరస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్. ఎందుకంటే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎంటర్ప్రీనర్, దిస్ మొహమాటం ఈజ్ ఎ బిగ్ ఇష్యూ. భయం. దెర్ ఇస్ ఏ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్. లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్లో మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ కన్విక్షన్. ఏదైనా చేయాలనుకున్నప్పుడు లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ సేస్ యు ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్, యు ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్. సంకల్పం, వాట్ వీ కాల్ ఇట్, సంకల్పం. మీకు కనుక గట్టి సంకల్పం ఉండి 100%, ఇఫ్ యూ షూర్ ఎస్ ఐ షుడ్ గెట్ ఇట్, ఎస్ యూ విల్ గెట్ ఇట్. దట్స్ వాట్ థిరీ సేస్. అది రాలేదంటే ఏంటి? ఇవన్నీ నాకు వస్తుంది కష్టపడితే, కానీ దిస్ ఇఫ్స్ అండ్ బట్స్ విల్ క్రియేట్ అబ్స్టకిల్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. సో హెజిటేషన్. దెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ టు చిల్డ్రన్, మై ఓన్ చిల్డ్రన్, 10th క్లాస్, ఇంటర్మీడియట్. బట్ ఇక్కడ కూడా లాభంలే. గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన, అవర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇస్ సచ్, we don't learn certain basic things so that we succeed in our lives. Ultimately, unless you have confidence, unless you shell down this mohammatam, then postponement is a very, very bad feature. So, ఇవన్నీ లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు మనం భవిష్యత్తులో అడిగేయడం చాలా కష్టం. యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, దీస్ ఆర్ ది బ్యాడ్ థింగ్స్. షుడ్ యూ, దే ఆర్ ఈక్వల్ టు కార్బన్ డైఆక్సైడ్. వదిలిపెట్టాలి. షుడ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్. టేకింగ్ ఆక్సిజన్ మీన్స్ గెటింగ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. యు ఆర్ ఆల్ యూనిక్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. అందరినీ భగవంతుడు ఒకే రకంగా పుట్టించినప్పుడు దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. అర్థమైందా? జైగోడ్ స్టేజ్లో వాట్ ఎవర్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఇస్ దేర్, ఇట్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ కేపబుల్ ఆఫ్ బికమింగ్ వాట్ ఎవర్ on earth today. You imagine this is the highest form of human being. In your view, you are capable of becoming it. Only thing is, you have to overcome these obstacles. So entrepreneurship kuda first endante seeing is believing is first thing. Andukosame I am highly impressed with your training schedule. ఎవరైతే ఫీల్డ్లో ఈ ఐటమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారో, ఎవరైతే ఎంటర్ప్రినర్స్ ఫీల్డ్లో ఉన్నారో సక్సెస్ఫుల్గా, సాధక బాధకాలు తెలుసో, వాళ్ళు వచ్చి మీకు ఈ డయాస్మెంట్ నుంచి వచ్చే ఆ రోజు చెప్పబోతున్నారు. వాళ్ళతోని మీ మేడం చెప్పినట్టుగా మీ డౌట్స్ అన్నీ క్లారిఫై చేసుకోండి. అండ్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్, లెట్ దెమ్ విజిట్. ఓకే. సో ఈ ఏదైతే మనం ప్రోగ్రామ్స్ మాట్లాడుతూ ఉన్నామో ఫీల్డ్లో మీరు విజిట్ చేయాలి. వన్ ఈజ్ సీయింగ్ ఈజ్ బిలీవింగ్, నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఈజ్ డూయింగ్ ఈజ్ బిలీవింగ్. నెక్స్ట్ స్టేజ్ యూ హ్యావ్ టు డూ. అన్లెస్ యూ డూ విత్ యువర్ ఓన్ హ్యాండ్స్, మనం సొంతగా అది చేస్తే తప్ప మన స్వీయ అనుభవం మనకి తెలిసి రాదు. కాబట్టి ఫస్ట్ let us do seeing is believing, that anyway organizers are doing, then doing is believing. అంత కష్టంగా అనిపిస్తే, సపోజ్ మీకు చాలా ఇష్టం ఒక యాక్టివిటీ, ఇది బాగా పొటెన్షియల్ ఉంది. లక్కీగా ఏంటంటే మన కంట్రీలో ప్రతి యాక్టివిటీకి పొటెన్షియల్ ఉంది. తెలంగాణ స్టేట్ ఈజ్ సో లక్కీ, వీ హ్యావ్ గాట్ 1.2 crores ఆఫ్ పాపులేషన్ ఇన్ హైదరాబాద్ సిటీ, మెట్రో సిటీ. ఈ హైదరాబాద్ సిటీకి వెదర్ ఇట్ ఈస్ అగ్రికల్చర్, హార్టికల్చర్, ఫిషరీస్, మిల్క్, మటన్, ఇవన్నీ అగ్రికల్చర్ సెక్టరే. మీరు హార్టికల్చర్ అంటే ఊరికే హార్టికల్చరే కాదు, ఆరెంజ్, మ్యాంగో, చిల్లీ, టర్మరికే కాదు. రైట్ ఫ్రమ్ ఎనీ రైస్, స్టార్ట్ విత్ రైస్, ఎండ్ విత్ మటన్, నో ప్రాబ్లం. దెర్ ఇస్ నో వాల్, కంపార్ట్మెంటలైజేషన్. యూ టేక్ ఎ బ్రాడ్ అగ్రికల్చర్. చాలా పొటెన్షియల్ మన స్టేట్లో ఉంది. ఎందుకంటే ఇంత పాపులేషన్ ఉన్న సిటీ అన్ని రాష్ట్రాలకు లేదు. అదృష్టం, డైవర్స్ పాపులేషన్, అన్ని స్టేట్స్ నుంచి ఉన్నారు.
వెజిటేరియన్స్, నాన్ వెజిటేరియన్స్, మనకున్న బేస్ ఏంటి, పొటెన్షియల్, రా మెటీరియల్ పొటెన్షియల్, ఏ క్రాప్స్ మన స్టేట్లో ఉన్నాయి, ఏ జిల్లాలో ఏ క్రాప్స్ ఉన్నాయి, వెదర్ అగ్రికల్చర్, హార్టికల్చర్ క్రాప్స్, అది ఒక్కసారి మీరు యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ కమాండ్. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ విల్ బి ఐడెంటిఫైయింగ్ పొటెన్షియల్ సెక్టర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఏ ఎంటర్ప్రీనర్. సో ఎంటర్ప్రీనర్ అయితే మీకు అడ్వాంటేజ్ అంటే యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, 2 people, 5 people, 10 people. If that enterprise goes up, you deploy even 100 people. So నువ్వు పోయి ఉద్యోగం చేయడం కాదు, you will be in a position to provide employment to 100 people. So which one you prefer? కొన్ని రోజులు మీరు అప్రెంటిస్గా చేయనియండి, మీరు ఎక్కడికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, యాక్టివిటీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఫ్రీగా చేయనియండి, డోంట్ టేక్ ఎనీ శాలరీ ఆల్సో. 6 నెలలు, సంవత్సరం చూడండి డెప్త్, ఎక్కడి నుంచి ఫార్వర్డ్ లింకేజ్ ఉంది, ఎక్కడ బ్యాక్వర్డ్ లింకేజ్ ఉంది, రా మెటీరియల్ ఎక్కడ వస్తుంది, ఎక్కడ మార్కెటింగ్ ఉంది, ఏమేమి అబ్స్టకల్స్ ఉన్నాయి స్టడీ చేయండి. ఏదైతే మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుందో అలాంటి యాక్టివిటీస్ మీరు స్టార్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ఐ విల్ సెండ్ వన్ వీడియో, ఎక్సలెంట్ వీడియో ఆన్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్, ఒక 40 minutes ఉంటుంది. ఈ హ్యాస్ స్టడీడ్ వాట్ ఈజ్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ అంటే ఏదో ఎంబీఏ కాలేజీలో థియరీ ఇవన్నీ చెప్పినట్టు కాదు. అంటే మన సొసైటీలో యాక్చువల్గా ఎంటర్ప్రినర్స్ ఎవరు, హూ ఆర్ ది యాక్చువల్ ఎంటర్ప్రినర్స్? సినిమా థియేటర్ ఉంటుంది, ఇంటర్వ్యూలు అవుతుంది సినిమా థియేటర్, జస్ట్ 10 minutes టైం, ది పర్సన్ విల్ కమ్, పల్లి గిల్లి ఏదో పెట్టుకుంటాడు, ఒక టెంపరీ స్టాండ్ పెడతాడు, నిమ్మకాయనో పల్లియో గిల్లియో ఒక 4 ఐటమ్స్ పెట్టుకుంటాడు, 10 నిమిషాలు ఒక 500 రూపాయలు వేసుకుంటాడు, వెళ్ళిపోతాడు. దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ యూ సీ ఇన్ ద ఫీల్డ్. దెర్ ఇస్ నో రెంట్, దెర్ ఇస్ నో క్యాపిటల్, దెర్ ఇస్ నో ఓనర్షిప్, జస్ట్ హీల్ ఇన్వెస్ట్ అబౌట్ 500 rupees, దట్స్ ఆల్, బట్ ఈక్వల్ ఇన్కమ్ హీ విల్ గెట్. అట్లాంటి యాక్టివిటీస్ అతను స్టడీ చేశాడు మన కంట్రీలో, పట్టణాల్లో, పల్లెల్లో. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రియల్లీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈజ్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్, you see this video, I will send it and they will screen that video. Excellent, చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. అంటే మనం మోటివేట్ అవుతాం. మనం ఎంటర్ప్రీనర్ అంటే గాల్లో నుంచి ఉంటాం, ఎక్కడో పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీలు కనిపిస్తాయి మనకి, బట్ మన మధ్యనే there may be some of our friends, some of our relatives, how they are successful, they are able to eke out their living with very very low risk, ఏం రిస్క్ ఉండదు. సో ఎక్కడెక్కడ అవకాశం ఉందో అక్కడ ది ఎన్కాష్ ఇట్. సో ఇట్లాంటి యాక్టివిటీస్ ఏమున్నాయి అంటే ఎంటర్ప్రీనర్ మైండ్ అంటే అది అనమాట. ఎంటర్ప్రీనర్ మైండ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు క్యాచ్ పొటెన్షియల్ యాక్టివిటీ, యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై, అండ్ వయబిలిటీ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై and do it. It may be small job, it may be big job. It did not be very big job. నువ్వు కోర్టు సూట్ వేసుకొని సినిమాలో చూసినట్టు, టీవీ సీరియల్లో చూసినట్టు CEO, that is only dream. Otherwise, that is only dream. And I don't know, some of your parents may be rich, they may be already entrepreneurs. వాళ్ళ కోసం కూడా గవర్నమెంట్లో మంచి పాలసీలు వచ్చాయి. ఎస్ఎంఈస్కి మంచి పాలసీలు వచ్చాయి, పెద్ద పెద్ద ఎంటర్ప్రినర్స్కి మంచి పాలసీలు వచ్చాయి. ఏమేమి పొటెన్షియల్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి? అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఐటీ అండ్ ఇండస్ట్రీ. మీరు వినుండారు స్టార్టప్. నౌ దిస్ ఈజ్ ది ఏజ్ ఆఫ్ స్టార్టప్. అమెరికాలో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తూ నెలకు 30 లక్షలు 40 లక్షలు సంపాదిస్తూ జాబ్ వదిలిపెట్టేసి హైదరాబాద్లో చాలామంది స్టార్టప్లు పెట్టుకొని ఉన్నారు. బోర్ అయిపోయినారు అమెరికాలో. దే ఆర్ నాట్ హ్యాపీ విత్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్. దే ఆర్ లీవింగ్ దట్ జాబ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ మనీ దే ఎర్న్డ్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ దే ఆర్ స్టార్టింగ్ సమ్ స్టార్టప్. అందుకోసం గవర్నమెంట్స్ కూడా ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్, తెలంగాణ ఇంక్యుబేషన్ హబ్. సో ఇండస్ట్రీలో, ఐటీలో ఆల్రెడీ జరుగుతూ ఉంది, బట్ అగ్రికల్చర్, ఫుడ్ సెక్టర్లో చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. అంటే నోబడీ ఈజ్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్. దాంట్లో ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ చూపట్లేదు, బట్ పొటెన్షియల్ మాత్రం చాలా ఉంది. అంటే యూ మస్ట్ అండర్స్టాండ్ లిమిటేషన్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ యాక్టివిటీస్. వన్ ఇంపార్టెంట్
limitation for agri industries is they are seasonal in nature. Throughout year ఉండదు. I was surprised when I interacted with the suppose నేచురల్ ఐస్ క్రీమ్, మీరు చాలా ఇష్టపడి తినుంటారు. నేచురల్ ఐస్ క్రీమ్ షాప్స్ ఉన్నాయి కొన్ని. టేక్ సీతాఫల్, చిన్న చిన్న మషిన్స్ ఉంటాయి, అది తీసేసి సీడ్ తీసేస్తుంది, అది ఊరికి గువ్వంని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు. ఆ గువ్వం దే సెల్ టు దిస్ నేచురల్ కంపెనీ ఫెలో. హీ నీడ్స్ రా మెటీరియల్, ఇజంట్ ఇట్? బట్ సీతాఫల్ సీజన్ ఎంత ఉంటుందో తెలుసా? 1 month. మీకు మ్యాంగో 3 నెలలు ఉండొచ్చు, జామ 6 నెలలు ఉండదు, 9 నెలలు ఉండదు, మీ అందరికి తెలుసు. కానీ కొన్ని 1-2 months ఉంటుంది. ఆ 1 monthలోనే యూ హ్యావ్ టు క్యాచ్ ది మార్కెట్. సో సీజనల్ ఈజ్ వన్ థింగ్. అటువంటిది ఉంటే ఏం చేయాలి? దెన్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ ఇంటగ్రేటెడ్ అప్రోచ్. సపోజ్ ఒకళ్ళు ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ పెడితే ప్యాడీ వచ్చే సీజన్ ఒక 3 నెలలు, ఓకే, ప్యాడీ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీ ఉంటుంది, ఒకటే ప్రిమిసెస్. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రబీలో ఏదో క్రాప్ వస్తుంది, ఆ క్రాప్ని పెడతాడు, ఇంకోటి ఏదైనా హార్టికల్చర్ యాడ్ చేస్తాడు. ఎనీవే 365 days ఎప్పుడు ఉండదు, కనీసం ఒక 250 days 300 days అన్నా ఆ ఇండస్ట్రీస్ నడవాలంటే తర్వాత ఒక్కదానికోటి లింక్ ఉంటుంది. ఒక ఇండస్ట్రీకి ఇంకో ఇండస్ట్రీకి లింక్ ఉంటుంది. ఒకటి అవుట్పుట్ వస్తే ఇంకో దానికి రా మెటీరియల్ అవుతుంది, ఒకదాని బై ప్రొడక్ట్ వస్తే ఇంకో దానికి రా మెటీరియల్ అవుతుంది. నువ్వు రైస్ నుంచి ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే బై ప్రొడక్ట్ ఇట్ విల్ బి ఫిష్ మీల్, ఇట్ విల్ బి ఎనిమల్ ఫీడ్ లైక్ మేజ్, లైక్ సోయాబీన్. ఇవన్నిటికీ యూ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆయిల్, ఆ మిగిలిన దాంట్లోకెళ్ళి ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ ఫిష్ మీల్, దెన్ యూ స్టార్ట్ ఎ ఫిష్ మీల్ యూనిట్ ఇన్ ద సేమ్ క్యాంపస్. సో ఇట్లాగా we have to apply our minds. This limitation is there for agriculture and food products. They are seasonal nature. కాబట్టి how to encash అనేది మనం ప్లాన్ చేయాల్సి వస్తుంది. So I told you Hyderabad is the hub with unique diverse demography. చాలా డైవర్స్ నీడ్స్ ఉన్న పాపులేషన్ ఉంది. సో వాళ్ళకి ఏం కావాలన్నది మీరు స్టడీ చేయాల్సి వస్తుంది. చేస్తే హైదరాబాద్లో వైబిలిటీ ఉంటుంది, అప్పుడు ఆ యూనిట్స్ సక్సెస్ అవుతాయి. ఎప్పుడు లోకల్గా ఉన్న రా మెటీరియల్ మీదే మీ ఫోకస్ ఎక్కువ ఉండాలి. ఎక్కడో నుంచో రా మెటీరియల్ తెచ్చి వాళ్ళ మీద ఆధారపడడం ఇట్స్ నాట్ డిపెండబుల్ యూనిట్. మనకు రకరకాల టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి, మీకు అన్నీ కవర్ చేశారు. పాలియోస్ కవర్ చేశారు, హైడ్రోపోనిక్స్ కవర్ చేశారు, మీ దాంట్లో చాలా టెక్నాలజీస్ కవర్ చేశారు. ఈవెన్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ యూ హ్యావ్ కవర్డ్. అంటే ప్రతి టెక్నాలజీ, లేకపోతే ఇంటెన్సివ్, ఇప్పుడు డెన్సిటీ ఏంటది, అల్ట్రా హై డెన్సిటీ ప్లాంటేషన్స్, సో అది కానీ ఇట్లాంటి టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ టు ఎనీ క్రాప్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ గ్రోయింగ్ ఫ్లోరికల్చర్, యూ టేకప్ ఫ్లోరికల్చర్. హైదరాబాద్లో ఆర్కిడ్స్ రావనుకున్నాం, మన సీవీలో ఆర్కిడ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. ఇట్స్ ఎ న్యూ యాక్టివిటీ. సో గో ఫర్ ఆర్కిడ్స్, ఫుల్ మార్కెట్. ఎన్ని ఆర్కిడ్స్ని ప్రొడ్యూస్, ఎందుకంటే మనం ఎక్కడి నుంచో తెచ్చుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఆర్కిడ్స్. ప్రాపర్గా ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే ఆర్కిడ్స్ వస్తే ఇక్కడ ఇమీడియట్గా టైప్ అయిపోతుంది మార్కెట్. సో మార్కెటింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐటీ ఇన్ అగ్రికల్చర్, ఈ మార్కెటింగ్ చాలా ఉన్నాయి. ఆటోమేషన్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అమెరికా నుంచి స్టార్టప్ కంపెనీస్ ఉన్నాను నేను, సాఫ్ట్వేర్ గైస్, దే ఆర్ ఎంటరింగ్ అగ్రికల్చర్ యాక్టివిటీ. దే ఆర్ ట్రయింగ్ ఫర్ సప్లై చైన్ లింకప్స్. విలేజ్లో కొంతమంది ఫార్మర్స్ లింకప్ చేసి వాళ్ళకి మార్కెటింగ్ టైప్ చేయడము, వాళ్ళకి వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ ఇవ్వడము, వాళ్ళకి ఏ కమోడిటీస్ ఏ ప్రైజెస్ ఏ మంత్లో ఉంటాయనేది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడము. దే ఆర్ హెల్పింగ్ ది ఫార్మర్స్ ఇన్ ది షేప్ ఆఫ్ సే FPO. ఒక 500-1000 మంది రైతులు కలిపినప్పుడు వాళ్ళకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్, రా మెటీరియల్ కానీ, వెదర్ కానీ, ప్రైసెస్ కానీ, లేకుంటే మార్కెటింగ్ టైప్స్ కానీ, హౌ టు నెట్వర్క్. సో ఇవన్నీ ఎట్లా చేయాలన్నది కూడా చేయడానికి అవకాశం ఉంది. భగవాన్ గారు కొన్నిట్లో ఇన్వాల్వ్ అయినారు. వీ హ్యావ్ డన్ సమ్ వర్క్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ SERP. So you have to explain
this mango experiment, custard apple experiment, whatever we have done with self-help groups, what happened, what is your experience? అంటే ఫార్మర్స్కి మేము ఇంటర్వ్యూన్ కావడం వల్ల మేము ఏం చేసాము, మ్యాంగో ఫార్మర్ని డైరెక్ట్ మాల్ ఫెలోతో టైప్ చేసాము. ఎవరైతే సూపర్ మార్కెట్స్ మాల్స్ ఉన్నాయో సిటీలో కన్జ్యూమర్కి సెల్లింగ్ చేసే ఒక మాల్కి, సపోజ్ చూసే రత్నదీప్ ఆర్ మోర్ మార్కెట్, డైరెక్ట్గా రత్నదీప్ వాడిని పిలిచాము మేము. మ్యాంగో ఫార్మర్స్, మంచి మ్యాంగో ఫార్మర్స్, ఇట్ మే బి జగ్జూలి, ఇట్ మే బి కొల్లాపూర్, ఎక్కడ మంచి మ్యాంగోస్ ఉంటాయో ఫార్మర్స్ని పిలిచాము. సర్ప్రైజింగ్లీ, టు అవర్ సర్ప్రైజ్, మ్యాంగో స్టడీ చేస్తే 75% ఆఫ్ మ్యాంగో ఆర్చర్డ్స్ దే ఆర్ ఓన్డ్ బై అబ్సెంటీ ల్యాండ్ లార్డ్స్. ఎవరైతే రైతు ఉంటాడో, ఒక రైతుకు 4 ఎకరాలు ఉంది, 5 ఎకరాలు ఉంది, ఓనర్ కమ్ ఫార్మర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అటువంటి వాళ్ళని మేము ఐడెంటిఫై చేసినాం. సెర్పులో ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి ఈ రత్నదీప్ ఇలాంటి బిగ్ మార్కెట్స్ వీళ్ళకు టైప్ చేస్తే కిలోకు 20 రూపీస్ వాళ్ళకి అదనంగా వచ్చింది. ఇంట్లో 1 kg దే కుడ్ ఎర్న్, అంతేనా, 20-30 రూపీస్ అడిషనల్గా దే కుడ్ ఎర్న్ అంటున్న మ్యాంగోలో, మ్యాంగో ఎక్స్పెరిమెంట్లో. అంటే వీ హ్యావ్ డన్ రియల్లీ సిట్టింగ్ విత్ ది మాల్ ఫెలోస్ అండ్ ఫార్మర్స్. అంటే ఇట్లాంటి యాక్టివిటీస్ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. ఐ హావ్ డన్ గ్రౌండ్ వర్క్ ఫర్ యువర్ బెనిఫిట్. ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ విల్ యూటిలైజ్. మనకి ఐ వాజ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పాలసీ ఫర్ తెలంగాణ స్టేట్. బట్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పాలసీ ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద యూనిట్స్ అన్నమాట. అంటే క్రోర్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉన్న యూనిట్స్కి మేము పాలసీలో వీ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ సబ్సిడీ. క్యాపిటల్ కాస్ట్లో పెద్ద యూనిట్స్కి, ఓన్లీ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్, నాట్ ఫర్ యువర్ ప్రాక్టీస్, ఒక 10 కోట్ల యూనిట్ పెడితే 35% వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ క్యాపిటల్ సబ్సిడీ ఫర్ దట్ యూనిట్, సబ్జెక్ట్ టు మ్యాక్సిమం 5 crores. ఇట్స్ అ హ్యూజ్ సబ్సిడీ. సో పెద్ద పెద్ద యూనిట్లకి ఇలాంటి కూడా మేము పెట్టడం జరిగింది. ఇది కాకుండా పవర్ టారిఫ్ ఉంటుంది, మార్కెట్ ఎగ్జంప్షన్స్ ఉంటాయి, అంటే అడిషనల్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద యూనిట్స్కి. చిన్న చిన్న యూనిట్స్కి స్పేస్ ఇవ్వడము, ఎలక్ట్రిసిటీ, డ్రైనేజ్, మిగతా ఫెసిలిటీస్ అన్నీ వస్తాయి. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఏం చేయబోతుందంటే, దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సపోర్ట్ ఇండివిజువల్ యూనిట్స్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ ఫర్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్. ఒక 14 యూనిట్స్ ప్లాన్ చేశారు. ఆల్రెడీ ల్యాండ్స్ అక్వైర్ చేయడం జరుగుతుంది. దే ప్రొవైడ్ ఆల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. అక్కడ ఏదైతే క్రాప్స్ ఉంటాయో వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. కాబట్టి ఎంటర్ప్రినర్స్కి రెడీలీ అవైలబుల్ కరెంట్ ఉంటుంది, వాటర్ ఉంటుంది, డ్రైనేజ్ ఉంటుంది, కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఎస్టాబ్లిష్ ది యూనిట్. ఐ బ్రాట్ బుక్లెట్స్, తెలంగాణ స్టేట్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సొసైటీ. మన క్రాప్స్ అన్నిటికీ చాలా బాగుంది, చాలా తక్కువ యూనిట్ కాస్ట్. ఇవన్నీ ఎస్ఎంఈస్ అనమాట. ఐ థింక్ ఐ లివ్ ఇట్ దట్, బట్ ఐ డోంట్ నో. ఇవి కనుక కాపీస్ చేసి, జిరాక్స్ చేసి ఆల్ ట్రేడర్స్కి ఇవ్వగలిగితే బాగుంటాయి. రైస్, మ్యాంగో, ఒక్కొక్క క్రాప్కి యూనిట్ కాస్టు, దానికి సంబంధించిన మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్, ఎంత సబ్సిడీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. అవర్ ఓన్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సొసైటీ. I think you have to invite one day, last day, Director Food Processing, Mr. Akhil Kumar, భగవాన్ తెలుసు, అఖిల్ని పిలవండి. ఎందుకంటే చాలా వర్క్ చేశాం మేము. దాని ప్రొడక్ట్స్ తీసుకున్నాను నేను. టర్మరిక్, చిల్లీస్, వెజిటబుల్స్, మేజ్, కార్న్ బేస్డ్ ప్రొడక్ట్స్, సోయాబీన్, స్మాల్ యూనిట్స్, ఇవన్నీ గ్రౌండ్నట్ ప్రొడక్ట్స్, మిల్లెట్స్, మిల్క్ బేస్డ్. దీంట్లో ఫిషరీస్, మటన్, మిల్క్ లేవు, కానీ చాలా వరకు అగ్రికల్చర్, హార్టికల్చర్ కమోడిటీస్ కవర్ అయినాయి. సో ఐఎమ్ హ్యాండింగ్ ఓవర్ టు దమ్. ఇవి జిరాక్స్ చేసి మీకు ఇస్తారు, ఒకసారి చూసుకోండి. అంటే మీకు ఏదైతే దీంట్లో లిస్ట్ అవుట్ చేస్తారో దీనికి ఈ బుక్లెట్స్కి మీరు రిలేట్ చేసుకోండి.
చేస్తే డైరెక్ట్గా ఒక స్మాల్ స్కేల్ యూనిట్కి ఎంత యూనిట్ కాస్ట్, ఎంత గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, ఏమేమి ఫెసిలిటీస్ ఇస్తుంది, మీకు చాలా క్లారిటీ ఉంటుంది. ఇక పెద్ద పెద్ద యూనిట్స్కి మేము చాలా పాలసీలో ప్రొవైడ్ చేసాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేజ్ ఉందనుకోండి, వెట్ కార్న్ మిల్లింగ్, దెన్ ఎనిమల్ ఫీడ్ మేజ్ నుంచి, అట్లాగే సోయా ఆయిల్ కంటెంట్ అండ్ ఎనిమల్ ఫీడ్, ఈ రెండు సోయా నుంచి వస్తాయి. కాటన్ జిన్నింగ్ అండ్ కాటన్ సీడ్ ఆయిల్, ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద యూనిట్స్. దే నీడ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. చిల్లీస్ ఓలియోరిజిన్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ యూనిట్స్. దెన్ ఆయిల్ పామ్ మిషన్, అది కూడా ఎవరైనా చెప్పాలి భగవాన్, లేదంటే హార్టికల్చర్ వెంకటరామరెడ్డినో ఎవరినో ఆయిల్ పామ్ మిషన్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో బిలో, వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ అ వెరీ బిగ్ వే. ఆయిల్ పామ్ మిషన్ చాలా lakhs of, that is horticulture only, lakhs of acres of palm is going to come up in Telangana state. మేము ఐడెంటిఫై చేసాం ఏ ఏరియాలో అవకాశం ఉందో. వీ సెంట్ స్టడీస్ టీమ్స్, వాళ్ళ రికమెండేషన్ మీద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ప్రాజెక్ట్ పంపించాం. దాని అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆయిల్ పామ్ది అష్యూర్డ్ మార్కెట్. సమ్ గోడ్రేజ్ కానీ, గవర్నమెంట్ కానీ, రుచి సోయ కానీ, ఇటువంటి ఇండస్ట్రీస్ ఆ ఏరియాని అడాప్ట్ చేసుకుంటాయి. ఒక్కొక్క ఏరియాను మేము నోటిఫై చేస్తే, కాల్ఫర్ చేస్తే కంపెనీ అడాప్ట్ చేసుకుంటుంది. అక్కడ వచ్చిన ప్రొడక్షన్ ఆటోమేటిక్గా ఆ కంపెనీ తీసుకుంటుంది. ఒక్కసారి మనం ప్లాంటేషన్ పెడితే 40-50 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. 40-50 years ఆఫ్ ఎకనామిక్ లైఫ్. ఆయిల్ పంప్ ప్లాంటేషన్ చూడండి, ఇట్స్ లైక్ ఏ హ్యూజ్ ఫారెస్ట్. అసలు సూర్యరశ్మి కూడా కిందికి రాదు, అంత థిక్ ప్లాంటేషన్స్ ఉంటాయి. సో దానికి మనం టెక్నాలజీ డెవలప్ చేసాము. సీడ్లింగ్స్ కూడా నర్సరీస్లో రేజ్ చేసి ఫార్మర్స్కి సప్లై చేస్తున్నాం. హ్యూజ్ సబ్సిడీస్ దేర్ ఫర్ ఫార్మర్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఆయిల్ పామ్ ఫార్మర్స్, యూ కెన్ ఆల్సో గెట్ బెనిఫిట్. ఏదేది ఆయిల్ పామ్ జిల్లాలో ఎక్కడెక్కడ ఐడెంటిఫై చేసినారో ఆ ఏరియాలో కనుక మీ గ్రామం కానీ మీ ఊర్లు కానీ ఉంటే, అక్కడ యూ కెన్ motivate your parents who are farmers to go for oil palm only in those areas where assured market is there. Oil palm ki there is only one condition which is required. ఎవరైనా చెప్పగలరా స్టూడెంట్స్? ఒక్క రిక్వైర్మెంట్, అది లేని మనం ఆయిల్ పామ్ పెట్టలేము. ఎస్ బేబీ, నో మొహమాటం, ఏమనుకోరు వీళ్ళు మనోళ్ళే, ఫారెన్ నేషన్. ఓకే, ఇంకా ఎనీబడి, ఎనీథింగ్? ఓన్లీ వన్ పర్సన్ స్టాండ్ అప్ అండ్ టెల్ మీ లౌడ్లీ. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. బట్ అది ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఎందుకంటే అది ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీ టైప్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫార్మర్ విల్ హార్వెస్ట్ అండ్ టేక్ ఇట్ టు ది, దానికి ఇండికేటర్స్ ఉంటాయి ఏ టైంలో హార్వెస్ట్ చేయాలని. హార్వెస్ట్ చేస్తాము, మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాం. బేసిక్ కండిషన్, బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్, అది లేనిది మనం ఆయిల్ పామ్ పెట్టలేము. ఐఎమ్ ఏ ఫార్మర్, నాకు ల్యాండ్ ఉంది, నాకు ఫ్యాక్టరీ నోటిఫైడ్ ఏరియా ఉంది, నా ల్యాండ్లో పామ్ ఆయిల్ సూటబుల్ అని చెప్పారు, కానీ నేను పెట్టలేకపోతున్నాను. ఏం లేదు నాకు, వేగ్ కనిపిస్తుంది. ఎనీవే ఐ విల్ టెల్ యూ, వాటర్. సింప్లీ ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్ మోర్ వాటర్ లైక్ ప్యాడీ ఆర్ సంథింగ్, లేదండి షుగర్ కేన్ ఇట్లా వాటర్ కాదు, కానీ ఇట్ రిక్వైర్స్ వాటర్ ఫర్ 365 days. రిక్వైర్స్ వాటర్ ఫర్ 365 days. Whatever is the source of irrigation or water, 365 days మనం నీళ్ళు ఇవ్వగలిగితే, యూజ్ వాటర్ కాదు, మళ్ళీ ప్యాడీ, దాంట్లో ప్యాడీ ఇంకా డబుల్ ఏరియా రేస్ చేయొచ్చు, కానీ 365 days వాటర్ ఉండాలి. ఈ ఏరియాస్ అన్నింటిలో టైప్, అది కనుక టైప్ చేయితే ఆయిల్ పంప్ కల్టివేషన్ పోవచ్చు. గ్రౌండ్ నట్, దెన్ ఐఎమ్ నాట్ కవరింగ్ ఫిషరీస్. ఇప్పుడు బ్రహ్మాండంగా ప్రొడక్షన్ వస్తుంది. అదర్ డే ఐ వెంట్ టు కరీంనగర్, మార్కెట్ ఈజ్ ఫ్లష్ విత్ ఫిష్, మొత్తం బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంది. మనం రిజర్వాయర్స్ అన్ని స్టాక్ చేస్తున్నాం కదా ఫిషరీ స్కీమ్ కింద, ఎటు చూసినా చేపలే. వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కన్జ్యూమ్ ఎంటైర్ క్వాంటిటీ, ఇస్ గోయింగ్ టు కలకత్తా, వెస్ట్ బెంగాల్ వెళ్ళిపోతూ ఉంది. మటన్, మిల్క్ బేస్డ్ ప్రొడక్ట్స్ హైదరాబాద్ లాంటి నగరాల్లో, వరంగల్, నిజామాబాద్, గోదావరి ఖని, కరీంనగర్ ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్ద టౌన్స్లో డైరీ బేస్డ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కడైతే వైబిలిటీ ఉందో అవి కూడా పెట్టడానికి మీకు అవకాశం ఉంది.
So the area is wide open. Only thing is, you should have confidence. I told you, seeing is believing, doing is believing. Come out of your shell. All mental blocks వదిలించుకునాలి. నేను ఆడపిల్లను పెళ్లి చేసుకుంటానంటే nobody can help you. 75% of my college children are girls only. ఇప్పుడు అది లేదు. నేను అమ్మాయిని నేను చేయలేను అన్న కాన్సెప్ట్ లేదు సొసైటీలో. చూడండి అమ్మాయిలు ఎట్లా ప్రోగ్రెస్ అవుతున్నారో. ఎవ్రీడే యు ఆర్ సీయింగ్ న్యూస్ పేపర్స్ అండ్ మీడియా. ఎవ్రీ ఫీల్డ్ దే ఆర్ షైనింగ్. మీ మేడం అట్లే ఉంటే ఇంట్లో కూర్చునేది. ప్రభాకరరావు గారికి వంట చేసుకుంటూ చికెన్ ఫిష్ వంట చేసుకుంటూ ఉండేది మేడం. కష్టపడ్డది కాబట్టి నౌ షీ హెస్ బికమ్ వైస్ ఛాన్సలర్. ఇంకెవరు అక్కర్లే మీకు రోల్ మోడల్స్. దే ఆర్ యువర్ రోల్ మోడల్స్. దే వర్క్డ్ హార్డ్ and they have come up to this stage. They are like you. They were like you some time back. వాళ్ళు కష్టపడి పీజీ సీట్ సంపాదించుకున్నారు, కష్టపడి పిహెచ్డీ చేశారు, దాన్ని కష్టపడి అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అయ్యారు, ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ అయ్యారు, రిజిస్ట్రార్స్, యూనివర్సిటీ ఆఫీసరు, వైస్ ఛాన్సలర్స్ అట్లా అవుతారు. చాలామంది సీఈఓలు అయినారు, ఇప్పుడు లేడీ సీఈఓస్, అంపీ నెంబర్ ఆఫ్ లేడీ సీఈఓస్ ఇన్ కార్పొరేట్ సెక్టర్. దే ఆర్ మోర్ సక్సెస్ఫుల్ దాన్ మెన్. ఓకే, సో అటువంటి వాళ్ళ లైవ్స్, విమెన్ అండ్ ద సొసైటీ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ చదవండి. కొంత కిక్ వస్తుంది, కొంత మోటివేషన్ వస్తుంది. కమ్అట్ ఆఫ్ ది షెల్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ నథింగ్ మోర్ టు యాడ్. గ్రో టు దెమ్. ఏమైనా యూస్ఫుల్ ఉంటే మీరు యూనిట్స్ పెట్టడానికి అవకాశం ఉంది. సో ఐఎమ్ ఓన్లీ రిక్వెస్టింగ్ టు యాడ్ 1 or 2 items. మిస్టర్ అఖిల్, డైరెక్టర్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, ఆయన ఒక 1 hour మీకు సెషన్ తీసుకుంటారు. బికాజ్ అల్టిమేట్లీ హీ కెన్ డైరెక్ట్లీ హెల్ప్ యూ. ఇఫ్ ఎనీబడి వాంట్స్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎ యూనిట్, యూ కెన్ గో అండ్ మీట్ హిమ్ ఆల్సో వన్స్ యూ గెట్ కాన్ఫిడెన్స్. ఓకే, దెన్ ఆయిల్ పంప్ మిషన్ మీద ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో ఆఫీసర్ వచ్చి ఒకసారి ఏం లేదు, మీకు ఏరియాలు, ఏ జిల్లాలో, ఏ మండలాలు ఆ లిస్ట్ ఇస్తే సరిపోతుంది. అక్కడ కనుక మీ ల్యాండ్స్ కనుక ఉంటే మీకు, then if you are assured irrigation, then you can go for oil palm cultivation. Advantage is assured marketing. It will be tied up with the industry. Main problem in agriculture is marketing. So a marketing problem oil palm lo undadu. Once you can grow this crop in those areas. Thank you. God bless you. Wish you a bright career. Be confident and go ahead. Thank you.